Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا وأصولهم وفروعهم ونخص خصوصا المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun wal Mukarramat, para asatidz dan seluruh jamaah Bapak Ibu serta anak-anakku, para santri semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita berada di malam ke-19 bulan suci Ramadan. Semoga terus Allah berikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan dalam menjalani seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan seluruh kebaikan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun hujan dengan kekuatan kepada kita untuk hadir. Kemarin hujan luar biasa yang ngaji 6 orang. Jadi berapapun tetap ngaji lah. Kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita berada di ayat 13 sekarang ya. Surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Tilka hududullah.
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا والذين يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا Ulang. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Tilka hududullah. Tilka ay al-ahkamul mazkuratu min amril yatama wa ma ba'dah. Tilka, adapun yang demikian, adapun itu tuh apa? Al-ahkam, yaitu hukum-hukum. Al-mazkuratu, yang telah disebutkan. Min amril yatama, dari urusan anak yatim. Wa ma ba'dahu, dan perkara setelahnya yang sudah dibahas di awal-awal. Hukum-hukum tentang anak yatim, termasuk tentang masalah waris mewaris. Itu semua hududullah, merupakan batasan-batasan Allah. Maksud dari batasan adalah syara'i'uhu, yaitu syariat-syariatnya Allah. Allati hatta, yang Allah telah membatasi.
kepada syariat atau aturan tersebut li'ibadihi untuk para hambanya, liya'malu agar hamba tersebut mengamalkan, biha dengan batasan atau syariat tersebut, wala yata'adduha dan mereka tidak melampaui batas yang sudah ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, yang kemarin sudah kita bahas bagaimana kita memperlakukan anak yatim, bagaimana pembagian warisan, ya, itu semua merupakan hukum-hukum Allah. Apa hukum menjalankannya? Ya wajib. Makanya kemarin ketika ada orang membagi waris tidak menggunakan faraid, pembagiannya sah tapi dihukumi dosa. Sah tapi dihukumi dosa. Sebenarnya udah kita bahas tuh. Terus biar nggak dosa, nah kalau biar nggak dosa ya dibagi secara aturan faraid yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, biar semuanya dapat, dibagi dulu secara faraid biar jelas. Habis itu silakan lanjut musyawarah kekeluargaan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, waman dan siapa saja, mau laki mau perempuan, ini namanya isim mausul musytarak, jadi memasukkan unsur semua manusia, mau laki mau perempuan. Waman dan siapa saja yuti yang mau taat Allah kepada Allah, wa rasulahu dan kepada Allah. Taat dalam hal apa? Fima di dalam perkara hukima bihi yang sudah ditetapkan hukumnya. Hukuma bihi yang sudah ditetapkan hukumnya. Kok mau taat sesuai dengan aturan yang ada, yudkhil, maka Allah akan memasukkan kepada orang tersebut, bil ya'i dibaca dengan ya, yudkhil, wan nuni dan ada yang membaca dengan nun, iltafatan. Nah, kalau dibaca ya, yudkhil, Allah memasukkan. Kalau nun, nudkhil, kami memasukkan. Nah, sama-sama benar. Kami ya Allah juga ujungnya. Memasukkan hamba tersebut yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, jannatin, ke dalam surga. Jannatin itu bentuk jamak, isim mufradnya jannatun. Kalau dibentuk jamak jannatun, dibaca panjang. Ini menunjukkan ada banyak surga dan nanti Allah akan memasukkan sesuai kehendak Allah. Ada yang di lantai 1, di lantai 2, lantai 7, lantai 8. Bapak mau di lantai berapa? Terserah, yang penting masuk. Itu bahasa putus asa namanya. Ya udah terserahlah, yang penting masuk surga. Mau minta 8 kayaknya ragu-ragu. Ini artinya nanti masuk surganya beda-beda, Pak. Kenapa? Ya karena tingkat ketaatan seseorang juga beda-beda. Betul? Tingkat ketaatan orang beda-beda, masuk surganya kelasnya juga beda-beda. Jadi jangan heran kalau nanti Bapak jangan iri kalau tiba-tiba Pak Haji Kasal di lantai paling atas. Mau Pak Haji? Tapi teman-teman di lantai bawah loh Pak Haji. Ntar kesepian. Kalau nyari Pak Indra di lantai berapa Pak Indra? Gitu. Yang penting masuk surga. Yang mana itu tajri, mengalir, min tahtiha, di bawah surga itu al-anhar, yaitu sungai-sungai. Jadi surga itu Pak, jangan digambarkan seperti gedung bertingkat, itu bukan. Surga itu secara bahasa jannatun, secara bahasa itu adalah sebuah taman, sebuah pertamanan yang begitu luar biasa indahnya, yang mana di taman itu gemercik air, itu menunjukkan bayangan keindahan alam surga, ada air yang mengalir di bawahnya.
Jangankan di surga, Pak. Di kehidupan dunia saja orang kalau stres nyarinya itu tempat-tempat begitu, Pak. Betul. Oh, stres kerja, mumpung libur, yuk ke puncak, nyari tempat yang nyaman, yang taman-taman yang indah, begitu. Nah, nanti kita berada dalam kondisi yang lebih luar biasa lagi. Khalidina fiha, khalidin, mereka kekal fiha, di dalam surga tersebut. Wadzalika, dan itu semua adalah al-fauzu, adalah keuntungan al-azim, yang agung. Jadi keuntungan dari ketaatan kita kepada Allah adalah surga, dan itulah keuntungan yang agung. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulah, waman, dan siapa saja ya'si, bermaksiat, asa ya'si, bermaksiat, Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya Allah. Bermaksiat itu berarti ada penolakan dalam dirinya, itu maksiat, Pak. Makanya ketika kita belum bisa mengamalkan satu aturan ketetapan Allah, jangan karena ada penolakan di hati, bilang aja, ya Allah, saya tahu ini hukummu ya Allah, tapi saya belum bisa mengamalkannya. Nah, jadi tingkat dosanya lebih ringan, Pak, daripada orang yang memang berbuat maksiat karena ada penolakan, nggak mau dengan aturan Allah. Itu tingkat dosanya lebih berat. Apalagi kalau sampai mengingkari, itu bukan, Pak, itu dianggapnya murtad. Jadi orang yang menolak, mengingkari, menganggap hukum Allah itu nggak ada atau nggak penting, itu jatuhnya bukan dosa lagi, tapi murtad, keluar dari Islam. Makanya ketika kita nggak bisa mengamalkan, ada satu aturan yang nggak bisa kita kerjakan, dasarnya bukan karena kita menolak atau mengingkari, karena belum bisa, sehingga tingkat dosanya lebih ringan. Itu kalau dilarikan ke ilmu akidah tauhid begitu, Pak. Karena kita semua manusia satu saat atau pastilah jatuh dalam kemaksiatan, ya. Yang penting Bapak bukan mengingkari. Contoh umpamanya tiba-tiba muncul malesnya, sudah bangun jam 4, madasa lagi keluar malesnya, tidur lagi, habis sahur tidur, akhirnya subuhnya kesiangan. Itu kan dasarnya karena males. Kalau dasarnya males, tingkat dosanya lebih ringan, Pak. Tapi kalau dia orang itu punya anggapan, Allah subuh nggak penting, udah langsung murtad gitu, Pak. Nah, itu caranya. Wa yata'adda, dan orang itu melampaui hududahu, batasan-batasan yang Allah buat. Berbuat maksiat, melampaui, ya. Maka orang seperti itu diancam yudkhil, Allah akan memasukkan hu, kepada orang tersebut, naron, ke dalam neraka. Bil wajhaini, itu artinya dengan dua wajah, membacanya bisa dua wajah, yudkhilhu atau nudkhilhu, pakai nun. Dimasukkan naron, ke dalam neraka, kholidan. Bapak perhatikan, Pak, di sini kholidan. Sementara ketika surga tadi apa lafadznya? Kholidina. Apa rahasianya? Kalau kholidin itu rame-rame, Pak, bentuk jamak. Kholidina, mereka rame-rame masuk ke dalam surga. Tapi kalau neraka kholidan itu berarti perorangan. Nanti Bapak ngerasain neraka sendiri-sendiri. Nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa, sendiri-sendiri. Sehingga akan semakin terasa sakitnya siksaan neraka, karena dirasain sendiri. Kalau masuk surga bareng-bareng, Pak. Kalau Bapak masuk surga kok sendirian, malah kesepian Bapak nanti. Bingung. Jika so bingung, ini mana teman gua nih? Maka masuk surga itu ngajak-ngajak gitu loh, jangan sendirian. Nah kalau masuk neraka silakan, ya gitu maksudnya. Maka redaksinya Allah bikin beda.
Khalidin itu rame-rame, tapi khalidan sendiri-sendiri. Itu. Padahal kan dari awal redaksinya sama, wa may ya'sillaha wa rasulah, wa may yuti'illaha wa rasulah. Giliran ujungnya yang satu khalidina fiha, yang kedua khalidan fiha. Itu ada rahasianya. Puasa Ramadan kenapa terasa ringan? Karena dikerjakan rame-rame. Coba Bapak suruh puasa sendiri sebulan. Ya jangankan sebulan. Itu. Jadi kalau rame-rame itu enak, enteng. Kalau sendiri-sendiri berat. Dan itu yang akan dirasakan penduduk neraka. Khalidan, mereka kekal sendiri-sendiri. Fiha, di dalam neraka. Walahu, dan bagi mereka fiha, di dalam neraka, azabun, mendapatkan siksaan, muhinun, yang menghinakan, tidak sekedar menyakitkan tapi menghinakan, aizu ihanatin, yaitu siksaan yang memiliki efek menghinakan. Sudah sakit luar biasa, dihinakan, dipermalukan oleh Allah gara-gara tidak taat kepada Allah dan Rasulnya waktu hidup di dunia. Ru'ya fid domair, ru'ya, dipelihara atau dijaga, fid domair, di dalam isim domir, fil ayataini, yaitu di dalam dua ayat, lafdun, secara lafad, lafduman, terdapat pada lafad man, wa fi khalidina, dan terdapat dalam kalimat khalidina, maknaha, secara makna. Jadi man, may yuti'illaha wa rasulah, wa may ya'sillaha wa rasulah. Ya, domirnya perhatikan, yang pertama khalidina bentuk jamak, yang kedua bentuk isim mufrad, khalidan fiha. Itu rahasianya begitu, Pak. Dan itu banyak diterangkan di kitab tafsir lainnya. Nah, makanya kita kalau kepengen gampang masuk surga, Pak, satu, harus memperbanyak jejak kebaikan kita, sehingga peluang masuk surganya juga besar, karena jejak kebaikannya banyak. Yang kedua, memperbanyak teman-teman solih, orang-orang solih, memperbanyak teman. Kenapa? Karena teman-teman yang solih itu bisa menolong, Pak, menolong. Makanya perbanyak. Nah, jadi di mana-mana aktif, terlibat dalam kebaikan, temannya banyak, nah itu nanti ketolong. Ini umpamanya nih, kita semua divonis masuk surga. Amin apa, Pak? Ternyata ada teman kita yang nggak kelihatan. Lalu kita bisa nyari tuh. Silahkan cari, begitu. Ketua majelisnya nyari, Pak. Ustaz Kamal, cari itu, Ustaz. Jangan nyelonong baik, cari dulu anggotanya. Anggotanya cari. Di absen. Si A, si B ada. Oh, ada satu nggak kelihatan. Cari. Bahkan Allah akan memberikan izin. Cari. Silahkan ajak masuk ke surga, bisa mensyafaati. Itu kalau teman yang solih, makanya yang rajin dalam kebaikan. Selanjutnya itu udah selesai. Sekarang bab berikutnya, ganti fasal. Wallati yatinal fahisyah, wallati, adapun perempuan-perempuan. Nah, ini babnya beda. Yatinal fahisyah, wa yatina, perempuan-perempuan, yatina, yang melakukan al fahisyata, perbuatan yang keji. Artinya apa? Az-zina, yaitu melakukan zina, benar-benar zina, zina kabir, zina besar, yaitu terjadinya hubungan badan. Kalau zina kecil itu kan berhayal, ngelamun, kecil, Pak. Jadi kalau ada orang berhayal hubungan badan dengan wanita lain, itu namanya zina, zina kecil. Kalau yang dimaksud di sini fahisyah adalah zina besar, memang terjadi hubungan badan. Min nisaikum, dari istri-istri kalian.
Perempuan yang dimaksud itu tadi yaitu dari istri. Jadi dia statusnya seorang istri melakukan perzinahan. Kita selaku suami upamanya dapat laporan begitu, istrimu zina, jangan buru-buru dipercaya, Pak. Ajaran Al-Quran, fastashhidu, itu ajarannya, Pak. Fastashhidu, maka kalian carilah saksinya. Kalau kita jadi suami kok gampang terprovokasi, bahaya itu, Pak. Atau perempuan yang diprovokasi, suamimu boncengin perempuan. Ibu seorang istri jangan gampang percaya, langsung marah. Dia lupa kalau suaminya memang tukang ngojek. Kan kalau ngojek kan siapa baik diboncengin kan, Pak. Dia lupa, itu terprovokasi. Jangan. Fastashhidu, kalau udah urusan zina itu, Pak, urusannya berat, jadi jangan langsung percaya. Fastashhidu, maka kalian carilah saksi alaihinna, atas kasus perempuan tersebut. Berapa saksinya? Arba'atan minkum, arba'atan, yaitu 4 orang, minkum, dari golongan kalian, golongan laki-laki. Jadi saksinya itu 4 orang, dan itu laki-laki, Pak. Laki dengan perempuan 1:2. Kalau saksinya kok nggak ada yang laki perempuan, berarti harus 8. Cara ngitung saksi begitu, Pak. Jadi kalau laki-laki cukup 4 saksi, kalau saksinya perempuan berarti harus 8. 1:2 kan? Nah, itu berlaku umum. Jadi saksi pernikahan ya sama, Pak. Saksinya siapa? Perempuan. Boleh, nggak apa-apa. Berarti 2. Kalau laki-laki kan cukup 1. Kalau dia perempuan berarti 2. Itu dalam hukum Islam begitu, termasuk masalah waris kan begitu, Pak, 1:2. Mirrijalikum, yaitu dari kelompok laki-laki kalian, al muslimina, yang muslim tentunya, yang muslim, yang memang saksi itu bisa dipercaya. Kalau dia kok ahli maksiat, tertolak kesaksiannya. Artinya ketika ada orang mengatakan, istrimu zina, mana buktinya, mana saksi? Harus begitu sebagai suami, jangan langsung percaya. Kalau memang saksi, mana? 4 orang, Pak, minimal. Itu minimal loh, Pak, 4 orang itu, bukan maksimal, minimal. Ternyata saksinya nggak ada, cuma 1 orang, belum bisa dipercaya. Tunjukkan buktinya. Oh, ternyata ada videonya umpamanya. Nah, sekarang kan zaman canggih, video juga belum tentu asli kan, takutnya editan, dicek lagi. Sampai segitunya, Pak. Rasulullah juga begitu, ketika ada seorang perempuan jatuh dalam perzinahan, pengen taubat mengaku kepada Rasulullah, ditanya berkali-kali, kamu benar zina? Benar ya Rasulullah. Entar jangan-jangan kamu ngelindur. Kamu ngelindur, Pak. Ngelindur itu tidur seperti mimpi tapi melakukan aktivitas. Atau mungkin kamu dipaksa, nggak sengaja. Benar ya Rasulullah. Begitu udah 4 kali ditanya mengaku sendiri, benar, ya sudah, lakukan proses hukumnya. Jadi Rasulullah nggak langsung terima gitu, enggak. Itu pengakuan dari pelaku. Lah ini informasi dari orang, maka kewajiban kita menghadirkan saksi. Fa'in syahidu, maka ketika sudah memberikan persaksian 4 orang tadi, Pak, alaihinna, atas diri perempuan, sosok istri yang melakukan zina tadi, biha, dengan sebab kasus tersebut. Kalau memang sudah ada 4 orang, mereka sudah benar-benar jujur bersaksi, sudah bersumpah, ya sudah, langkah-langkah berikutnya bagaimana? Fa'amsikuhunna, ini langkah berikutnya, Pak. Enggak langsung Bapak tabokin, ya enggak. Fa'amsikuhunna, fa'amsiku, maka tahanlah, hunna, si istri tersebut, ahbisu itu ditahan, hunna, si perempuan tersebut, fil buyuti, di dalam rumah, nggak boleh keluar-keluar. Wamna'uhunna,
tahan, cegah itu perempuan mim mukhalatatin nas, dari berhubungan sosial. Mukhalatatin nas, udah langsung kurung di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Sampai kapan? Hatta yatawaffahunal mautu. Oh, ini langkah pertama, Pak. Hatta yatawaffa, hadir memenuhi hunna, kepada si perempuannya tadi, istri yang melakukan zina, al mautu, yaitu kematian, ay malaikatuhu, yaitu malaikat maut hadir menjemput orang itu. Nah, gitu. Jadi langsung dikurung di rumah, nggak boleh keluar-keluar sampai kapan? Sampai mati. Biar apa? Biar nggak terjadi zina lagi. Gitu. Nah, ini kan jadi berbeda. Kalau di masyarakat sekarang gimana, Pak? Banyak kasus kan di media sosial, kita banyak baca berita begitu. Ada sikap suaminya langsung menceraikan, ada kan? Ada yang malah begini, ya udah ambil noh, ambil. So, udah nggak butuh lagi, begitu katanya. Inilah indahnya Islam, Pak. Kenapa Islam kok lebih memilih untuk mengurung? Satu, biar tidak terjadi zina lagi. Dengan mengurung istri tersebut, itu sama juga menyelamatkan istri. Sebab kalau dia nggak dikurung, bapak ceraikan, bapak biarkan dia bebas, takutnya zina itu menjadi sebuah profesi. Malah akhirnya perempuan itu terjerumus dalam dosa besar. Makanya kalau bapak memang berjiwa besar, pengen nolongin itu istri yang sudah terlanjur zina, tahan di rumah, nggak boleh keluar-keluar sampai mati. Tapi suami model begitu susah, Pak. Ngapain ngurusin orang begitu? Udah ceraiin aja, cari yang lain gitu ya. Ini pilihan hukum. Apakah ini wajib? Tidak. Bapak boleh milih lain. Ini hanya sebuah hukum yang bersifat pilihan untuk memberikan pendidikan kepada istri. Kalau memang bapak pengen merehabilitasi istri, direhabilitas sendiri di rumah, udah. Makanya Islam itu pengen memberikan dampak baik, direhabilitas di rumah, dikurung, jangan kumpul orang lagi. Nah ini pilihannya, Pak. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Au yaj'alallah, atau ila ayyaj'alallah, atau kepada hukum kedua, yaitu ayyaj'alallah, saat Allah menjadikan atau menciptakan lahunna, kepada perempuan si pelaku zina tadi, sabilan, sebuah jalan, aitorikon, sebuah jalan, ilal khuruj, untuk keluar, minha, dari rumah tersebut. Nah, dan ini catatannya, ini kan sudah kita bahas nih, umiru bidzalika awwalal Islam. Nah ini, Pak, hukum ini umiru, diperintahkan, bidzalika, dengan melakukan hukum ini, yaitu dikurung tuh orang yang zina tadi di rumah sampai mati. Itu dilakukan awalal Islam, pada awal-awal Islam, ketika orang Islamnya belum kuat banget ya, baru-baru, nah, diberlakukan hukum yang seperti itu. Ini hukum yang paling ringan, Pak. Nanti setelah ini ada hukum baru, ada hukum baru. Sehingga di sini apa hukum barunya? Makanya ayyaj'alallahu lahunna sabila, Allah menjadikan bagi perempuan itu sabilan, sebuah jalan yang lebih tegas lagi. Summa ja'ala, kemudian Allah menjadikan lahum, kepada para suami sabilan, sebuah solusi, sebuah jalan bagi perempuan yang melakukan perzinaan.
Apa itu? Bijildil bikri mi'atan. Bijildil bikri, dengan menjilid. Bikri itu kalau pelakunya itu perempuan yang masih gadis, belum nikah. Itu dijilid, dicambuk. Hukum barunya Pak, dicambuk. Berapa? Mi'atan, 100 kali. Kalau pelakunya itu perempuan masih gadis, belum nikah atau belum punya suami, atau kalau laki-laki belum punya istri, itu hukum zina dicambuk sampai 100 kali. Watagribiha aman. Watagribiha dan apa itu namanya? Wataribiha, ribiha itu anu Bu, dan mengasingkannya. Setelah dicambuk 100 kali, watagribiha, mengasingkannya, dibuang. Aman selama 1 tahun. Nah, ini hukumnya Pak, hukum terbaru. Kamu boleh milih, nggak usah disimpan di rumah, kamu cambuk 100 kali, habis itu diasingkan selama 1 tahun. Nah hukum sekarang Pak, kondisi sekarang Bapak mau diasingkan kemana? Bingung kita. Semua tempat rame Pak sekarang. Kok gunung ya malah betah dia, buka prostitusi. Sekarang kondisinya beda. Itu. Tapi ya itulah, kalau mau menjalankan ya begitu, cambuk 100 kali diasingkan. Sementara orang sekarang, mohon maaf, banyak gadis yang udah jebol duluan. Oleh orang tuanya dinikahkan, dibikinin pesta besar-besaran. Ada nggak? Ada. Tetap dinikahkan, malah dibikinin pesta besar-besaran. Harusnya kan nggak begitu. Cambuk dulu 100 kali, habis itu asingkan kemana, kayak taruh di gua mana gitu, kira-kira setahun Pak. Itu biar ada efek jera. Kalau cuman begitu zina malah dinikahkan, dibikinin pesta, oh bahaya itu, nggak ada efek jera Pak. Yang lebih parah itu tadi, nggak ada malu-malunya orang tua, udah tahu anaknya bunting gitu kan, malah bukannya disembunyiin, malah bikin rame-rame, malah bangga ini banyak. Yang berikutnya, warojama al-muhsonah, warojama dan merajam al-muhsonah kepada pelaku zina yang sudah beristri atau bersuami. Musonah. Jadi kalau pelaku zinanya itu sudah bersuami, hukumannya lebih berat, dirajam. Rajam itu apa? Nah, itu orang itu ditanam, dikubur ke leher, ke atas, ditongolin. Nanti dilemparin batu sampai mati. Siapa yang lempar? Ya kita disuruh lempar kalau hukum Islam. Siapapun yang lewat, lemparin. Tujuannya apa? Biar disaksikan banyak orang. Biar menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa zina itu perbuatan keji, dosa, dan hina. Kalau menurut Bapak dirajam begitu, kejam apa manusiawi Pak? Ini hukum Allah loh Pak. Kalau kita nggak paham betul, pasti mengatakan, oh kejam itu. Masa orang dilemparin sampai mati. Tapi kalau kita berpikir jauh ke depan, itu adalah hukum yang sangat bijak, sangat tepat dan efektif Pak. Dengan begitu, orang mikir 1000 kali kalau mau zina Pak. Ini gara-gara zina nggak ada hukumannya. Orang zina berkali-kali. Yang lebih parah, hukum yang diadopsi dari barat, zina adalah ketika ada unsur paksaan. Itu zina. Kalau suka sama suka, itu namanya bukan zina. Ini hukum barat Bapak, saya baca. Kalau suka sama suka itu bukan zina.
Terus apa? Itu adalah sebuah transaksi legal. Begitu katanya. Makanya bahaya sekali itu, sehingga zina di mana-mana marak itu. Makanya kita punya anak dijaga betul. Ya laki ya perempuan, jangan kayak orang sono. Iya, anak perempuan. Ya bukan anak perempuan saja, anak laki juga dijaga, Pak. Kadang-kadang masyarakat mikirnya kalau anak laki mah zina gak ketahuan, tapi kalau anak perempuan zina buntingnya ketahuan gitu kan. Kok jadi mikirnya cuma bunting doang. Ya zina ya. Nah kalau yang zina itu sudah punya istri, sudah punya suami, lebih berat Pak, dirajam. Apakah kalau sudah dirajam berarti di akhirat terbebas? Betul. Kalau di dunia sudah diberikan hukumannya sesuai aturan Allah, maka di akhirat dia sudah bebas. Tapi kalau di dunia nggak diterapkan hukumnya, zina tapi nggak dijilid, nggak dirajam, maka besok di akhirat dia mendapatkan siksa. Nah itu bedanya Pak. Dan ingat Pak, jangan sampai terjadi kesalahan. Itu pernah satu kasus, perempuan sudah bersuami zina, akhirnya dikeroyok massa. Dikeroyok massa, tapi malah dinikahkan. Tadi di apa istilahnya ya, nikahnya itu dipaksa. Udah kamu nikah sama dia. Ya nggak bisa, dia itu kan punya suami, harus diceraikan dulu sama suaminya. Udah begitu harus nunggu iddah dulu baru bisa nikah. Ini enggak, malah dinikahkan. Udah gitu hamilnya setuju aja lagi. Hamilnya itu Pak, itu hamil nggak paham fikih itu namanya. Nggak bisa, tapi ketangkap basah udah kawinin aja. Ya ntar dulu dia punya suami enggak? Punya. Ya kalau belum dicerai ya nggak boleh nikah. Tapi dia zina, zina itu tidak membatalkan nikah. Jelas Pak? Zina itu tidak membatalkan nikah. Jadi kalau perempuan itu mau dikawinin paksa, harus diceraikan dulu. Udah gitu nunggu iddah selesai dulu. Itu jangan malah udah dosa nambah dosa. Ini hamilnya kayaknya emosional ini, nggak paham fikih, emosi duluan gitu kan. Kecuali yang kepergok tadi yang di masa belum punya suami atau belum punya istri, ya silahkan mau kawin. Itu. Selanjutnya, wafil hadis, dan dalam sebuah hadis, lamma bayyanal hadda, ketika Rasulullah menjelaskan sebuah had, ini kan namanya had Pak, melakukan had yaitu dijilid. Qala, Rasulullah menyampaikan, khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Khudhu, ambillah kalian, anni, dariku, yaitu hukum yang sudah aku sampaikan. Khudhu, ambillah oleh kalian, anni, dariku. Rasulullah mengulang sampai 2 kali. Qad ja'alallah, sungguh Allah telah menjadikan lahunna kepada perempuan-perempuan yang melakukan zina sabilan, jalan keluar yang terbaik, dengan dijilid atau dirajam sampai mati, di akhirat dia sudah terbebas. Tapi kalau dibiarkan, maka dia tetap menanggung siksaan di akhirat. Dan yang bahaya kalau dibiarkan, nanti lama-lama malah merajalela, nular. Dia zina nggak diapa-apain, akhirnya zina. Dan mohon maaf, tahun 2013 kota-kota besar di Indonesia yang tingkat perzinaannya, seks bebasnya tinggi, 1 Jakarta, 2 Surabaya, 3 Bandung. Jakarta, Surabaya, Bandung. Depok itu tingkat termasuk besar Pak, tingkat seks bebasnya itu. Nah ini harus diwaspadai. Rawahu Muslim. Jadi ketika Allah memberikan hukuman seperti itu solusi terbaik. Kalau enggak dia malah pedih menerima siksanya. Rawahu Muslim. Berikutnya,
Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Jadi ingat Pak, ketika orang itu melakukan zina, terus dia bunting, keluar anak, anak itu tidak punya bapak nasab. Tidak punya bapak nasab. Kalau dia anaknya ternyata perempuan, besok nikahnya tidak punya wali nasab. Nikahnya harus pakai wali hakim. Terus bapaknya yang menghamili tadi, itu namanya ayah biologis. Ayah biologis itu secara fikih tetap membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Dan tidak bisa saling mewarisi. Anak hasil zina tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya, begitu juga sebaliknya. Nggak ada hubungan nasab. Jadi orang yang bisa saling mewarisi itu ketika ada hubungan nasab. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Nah ini yang seringkali nggak dipahami masyarakat. Dan saya pernah menyelesaikan kasus itu di Ratu Jaya, Pak Haji. Jadi kasusnya seperti itulah. Akhirnya mau nggak mau ya harus disampaikan. Karena anaknya bertanya, kenapa yang jadi wali kok bukan ayah, kok hakim? Wah bingung tuh ayahnya menjelasnya gimana. Nah, itu. Dan harus jujur, sebab kalau ayah biologis nggak mau jujur, dia memaksakan diri tetap jadi wali, akhirnya pernikahan anak itu nggak sah, karena walinya nggak sah. Nah kalau nggak sah kan jadi dosa terus, jadi kumpul kebo terus itu namanya, melahirkan dosa-dosa berikutnya. Makanya harus berani jujur, nah jujur. Nah, kalau nggak gitu nggak selesai-selesai. Nah. Walladzani ya'tiyaniha, walladzani, adapun dua orang, bitakfifin nun, dibaca ringannya nun, walladzani, wa tasdidiha, dan ada yang membaca berat, memberikan tasdid, walladzani. Ada dua qiraah. Ya'tiyaniha, yang mana keduanya itu melakukan zina, ai al-fahishata, yaitu melakukan perbuatan keji, az-zina berupa zina, awil liwat, atau melakukan liwat. Liwat itu apa? Liwat itu Pak, sodomi, itu liwat. Sodomi. Jadi laki-laki melakukan sodomi terhadap perempuan, itu namanya liwat Pak. Kalau zina itu kan bertemunya dua kelamin. Dia enggak, dia lewat belakang, itu namanya liwat. Itu statusnya sama, sama-sama dihukumi zina. Jadi jangan pernah berpikir saya enggak zina, saya lewat belakang, sama itu Pak. Zina dengan liwat itu sama. Itu umpamanya kok termasuk untuk ngeyel, istrinya udah tahu lagi head, saya nggak lewat depan kok, lewat belakang, sama, nggak boleh, haram juga, nggak boleh. Yang nggak boleh kan lewat depan, di belakang juga nggak boleh, kecuali kalau belakang pintu boleh, jepitin aja sih. Bilangin kok susah ngeyel. Itu namanya liwat Pak ya. Minkum, dari kalian semua, ai ar-rijal, dari kalian bangsa laki-laki, kelompok laki-laki. Fa'adhu, maka kalian berilah denda, sanksi, huma, kepada keduanya. Apa sanksinya? Bisabbi, dicaci maki. Jadi dicaci maki. Ini hukum ini dinasakh nanti Pak. Nanti ada keterangan. Hukum ini dinasakh, dihapus. Tapi ayatnya masih ada, tapi hukumnya dihapus. Dulu begitu, masih ringan Pak. Cukup bisabbi, dicaci maki, wadorbi, dipukul, bin ni'ali, dengan sendal, dipukulin dengan sendal. Kan ringan banget itu Pak. Orang zina cuma dicaci maki sama dipukulin sendal, ringan banget itu. Itu dulu.
Fa in taba, maka ketika keduanya itu taubat minha dari perbuatan fahisyah tadi, wa aslaha dan keduanya membaguskan melakukan amal solih atau membaguskan al-amala amalnya, fa'aridu maka tinggalkan oleh kalian anhuma dari keduanya. Maksud meninggalkan itu wala tu'zuhuma, kalian jangan menyakiti lagi keduanya. Innallaha sesungguhnya Allah karena tawaban adalah zat yang maha menerima taubat alaman terhadap seseorang taba yang mau bertaubat, rahiman dan Allah itu zat yang penuh belas kasih bihi terhadap orang yang mau bertaubat. Wahada, nah di sini Pak keterangannya. Wahada dan ini ayat ini Pak hukumnya mansukhun, itu dihapus. Maka di dalam Al-Quran itu ada istilah nasikh mansukh. Nasikh itu ayat yang menghapus hukum. Mansukh itu ayat yang hukumnya dihapus. Nah ketika ayat itu hukumnya dihapus ada dua model. Satu, hukumnya saja dihapus tapi ayatnya masih ada. Model kedua, dihapus, ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Ada dua model. Dan ini model pertama, ayatnya masih, tapi hukumnya sudah dihapus. Arti dihapus, tidak boleh dijalankan lagi. Zina cuman dipukulin sampai sendal, ringan itu. Dihapus dengan apa? Bil hatti, yaitu dengan hukum had. Had itu apa? Ya tadi Pak, dijilid atau dirajam, gitu Pak. Itu hukum Islam. Nah, kalau nggak gitu ya nggak kapok orang itu. In urida biha az-zina. In urida, ketika yang diinginkan biha dengan kata fahisyah, az-zina adalah zina. Jadi orang yang zina udah nggak boleh diperlakukan begitu, tapi dihapus diganti dengan had, jilid atau rajam. Wakada dan begitu juga seperti zina dihukumi zina. In urida biha, ketika yang dimaksud biha dengan fahisyah, al-liwat adalah liwat. Liwat itu lewat jalur belakang. Inda Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, jadi status liwat dengan zina sama statusnya. Sama-sama zina, sama-sama dosa besar, dan hukum yang diberlakukan sama, dijilid atau dirajam. Yang kasus rame sodomi itu, kalau ricu ya apa itu Pak, robot gedek. Ya robot gedek ya, itu tahun berapa itu? Wah serem itu, anak-anak kecil di sodomi itu. Ya robot gedek. Lakinnal maf'ula bihi, lakinna akan tetapi al maf'ula bihi, yang menjadi maf'ul bih, la yurjamu indahu, yaitu bukan dirajam atas orang tersebut. Wa in kana musinan, dan jika memang itu musinan, bal yujladu wa yugrobu, dijilid dan diasingkan. Wa iradatul liwat, adapun iradatul liwat yang diinginkan kok, yang dimaksud itu liwat, praktek dari belakang, azhar itu lebih jelas, bidalili tasniyatid dhamir, yaitu dengan adanya bukti kedua dhamir tersebut, itu kata huma itu tadi. Jadi, laki-laki sama laki-laki itu kan berarti terjadi liwat kan Pak, mau lewat belakang, mau melewat mana laki sama laki, ya kan lewat belakang, itu lewat. Itu kan kata huma kan dhamir dua. Waladani, dan kedua orang yang melakukan perbuatan fahisyah, minkum dari kalian wahai laki-laki, berarti kan dua laki-laki. Kalau memang dhamir itu yang dimaksud adalah kedua laki-laki, berarti itu hukumnya lewat. Gak mungkin laki-laki sama laki lewat mana? Ya lewat. Nah, ini yang artinya terjadi perbedaan memaknai kanan dhamir tadi. Terus bagaimana?
Maka itu hukumnya dihukumnya sama, yaitu dihukumi zani wa zaniyah, ya sama-sama zina. Hukumnya disamakan. Sehingga di sini washtirakuhuma fil adha, sehingga keduanya itu sama fil adha di dalam memberikan sanksi. Wa taubati dan taubat, wal i'radi dan i'radi, hukumnya disamakan. Wa huwa makhsusun birrijal lamma taqaddam fin nisa minal habsi. Ini hukum yang tadi sudah dimaksukh. Nah, dulunya begitu diringankan, tapi kalau sekarang hukumnya diganti dengan jilid dan rajam. Malah dulu Pak, redaksi surah Al-Mu'minun kan begini. Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ayat sekarang. Dulu ayatnya nggak begitu. Wasyaikhatu wasyahi. Jadi sebutannya perempuan yang sudah bersuami dan perempuan yang sudah beristri. Ya, dulu begitu. Akhirnya dihapus, mansukh dihapus, diganti az-zaniyatu waz-zani. Siapapun mau tua mau muda kok zina, nah itu lebih tegas ayatnya. Dulu enggak. Dulu disebut asy-syaikhah wasyaikhu. Perempuan yang udah tua dan laki udah tua kok zina, nah dulu begitu dihapus. Makanya ngaji tafsir menjadi penting sehingga kita tahu mana ayat yang hukumnya sudah dihapus, mana yang belum. Sudah, nanti lebih jelas nanti di dalam surah Al-Mu'min itu nanti ada. Selanjutnya innamat taubatu, sekarang proses taubat. Dijilid 100 kali kan hidup masih Pak, diasingkan masih hidup, itu tetap butuh tobat. Nah tobat itu yang diterima Allah, tobat yang bagaimana? Nah, ini dijelaskan. Innamat taubatu 'alallah, karena ada taubat yang gak diterima Allah Pak. Innamat taubatu, adapun taubat 'alallahi kepada Allah, ai allati, yaitu taubat kataba, yang mana Allah menetapkan, mewajibkan ala nafsihi, terhadap zatnya Allah sendiri. Allah itu mewajibkan pada zatnya sendiri qabulaha, untuk menerima taubat, menerima sebuah pertaubatan, bifadlihi, dengan keagungan Allah itu sendiri. Jadi Allah mewajibkan diri sendiri. Kepada siapa? Lilladzina, kepada orang-orang ya'maluna su', yang melakukan keburukan. Kok mau tobat, Allah pasti nerima. Tobatnya yang penting serius. Kenapa dihukumi Allah pasti nerima? Karena Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya, zatnya pasti menerima taubatnya orang tersebut yang benar-benar mau tobat. Ay al-ma'siyata, melakukan kemaksiatan, bijahalatin, dasarnya jahalah, kebodohan. Ay halun, jadi kata jahalah itu untuk menunjukkan hal itu kondisi seseorang yang melakukan kemaksiatan tadi. Ay jahilina, mereka melakukan kemaksiatan, jahilin karena dasarnya bodoh. Idza asau, ketika mereka berbuat maksiat, rabbahum, kepada Tuhan mereka. Pertanyaannya, Bapak pernah maksiat nggak? Karena nggak tahu apa karena tahu? Nah ini nanti status dosanya beda loh Pak. Ketika orang itu berbuat dosa karena dasarnya nggak tahu, status dosanya lebih ringan. Tapi kalau orang itu berbuat dosa dan dia tahu kalau itu dosa, tapi tetap dikerjakan, maka status dosanya menjadi berat. Makanya sama-sama berbuat dosa, antara jamaah dengan kiai, berat siapa? Makanya jangan jadi kiai Pak, berat. Ini sama-sama nih, jamaahnya nyolong, kiainya nyolong. Itu walaupun nominal yang dicolong sama, dosa di hadapan Allah berbeda. Yang jamaah lebih ringan dosanya,
Yang kiainya lebih berat. Kenapa? Lah udah tahu kok nyolong ya, berarti double itu dosanya, Pak. Nah, itu. Jadi enakan jadi orang alim atau orang bodoh? Itu hukum pertama. Ada sudut pandang yang berbeda, Pak. Orang bodoh kok berbuat dosa, maksiat, memang dosanya ringan. Tapi karena dia bodoh, biasanya nggak ketemu jalan tobatnya. Beda dengan orang alim berbuat dosa, dosanya berat. Tapi karena dia alim, satu saat ketemu pintu tobatnya. Emang udah dipelajari, maka harusnya yang berhak berbuat dosa itu orang bodoh atau orang alim? Harusnya orang alim. Kenapa? Karena dia udah tahu jalan tobatnya. Orang bodoh kok ikut-ikutan maksiat, salah. Ntar kamu tobatnya mau lewat mana, nggak tahu caranya. Itu sudut pandangnya berbeda. Itu ya, baiknya ya nggak usah nasihat gitu loh, Pak. Sumayatubuna, kemudian mereka bertobat. Ya. Begitu udah tahu dia tobat. Min zamanin qaribin, dalam waktu dekat. Enggak terus berlarut-larut, enggak. Maka bahasa Al-Quran kemarin, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan kemaksiatannya karena dia sudah tahu. Begitu tobat langsung stop. Nah gitu, Pak. Itu min zamanin qaribin, dalam waktu yang dekat. Qabla ayyugorgiru, sebelum mereka yugorgir. Yugorgir itu apa? Yugorgir itu ruh sudah sampai di tenggorokan, itu yugorgir namanya, Pak. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan baru tobat, tobatnya tidak diterima. Atau orang itu tobat sudah di ujung tanduk, bentar lagi mati, sama nggak diterima, Pak. Jadi kalau mau tobat sekarang, mumpung masih sehat, masih sadar betul, itu diterima tobat kita. Tapi kalau udah mau mati baru tobat, nggak diterima. Makanya Fir'aun tuh, Pak, Fir'aun itu tobat loh, Pak. Fir'aun itu tobat. Dijelaskan dalam ayat itu, inni tubtul an wa amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang bertobat, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Tapi nggak diterima tobat Fir'aun. Kenapa? Karena dia tobat ketika udah kelelep mau mati baru tobat. Terlambat sudah. Pintu tobat sudah ditutup. Jadi kalau mau tobat sekarang. Nah inilah tobat yang diterima itu malam yugorgir, sebelum ruh atau nyawa di tenggorokan. Yang kedua dalam hadis, Pak, tobat yang nggak terima itu yaitu ketika matahari terbit dari barat. Sudah tuh terlambat, sudah ditutup pintu tobat. Maka setiap kali Bapak bangun tidur, cek matahari terbit dari mana. Kalau masih terbit dari timur, alhamdulillah pintu tobat masih dibuka. Kalau udah terbit dari barat, selesai sudah, tertutup sudah. Nah, gitu. Bapak nggak pernah ngecek matahari sih, ya. Pede banget ini. Besok tobatnya besok gitu. Jangan. Faulaika, maka mereka semua yatubullah, Allah memberikan tobat alaihim, kepada mereka. Ayyaqbalu, Allah menerima taubatahum, taubat mereka. Wa kana Allah, adapun Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala, aliman, zat yang maha mengetahui, bi khalqihi, dengan seluruh makhluk-makhluknya, hakiman, dan zat yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam setiap perbuatan Allah, bihim, kepada makhluk-makhluknya. Allah selalu bijaksana. Nggak ada makhluk yang dizalimi Allah. Maka ketika kita menjalankan hukum Allah, yakini betul hukum Allah yang terbaik. Nah, kita di negara
Indonesia bukan negara Indonesia dengan dasar hukumnya bukan Islam, Pak. Jadi Bapak nggak boleh melakukan hukum sendirian kecuali kalau Bapak hidup di negara Islam. Makanya kalau Bapak umroh ke Makkah, Pak, Madinah, nanti Bapak akan ketemu banyak orang buntung tangannya. Itu bukan karena kecelakaan, Pak. Biasanya mereka itu mantan pencuri, langsung dihukum had, dipotong tangan. Itu orang yang nggak paham, kok banyak orang buntung ya? Bukan kecelakaan. Itu orang yang biasanya mantan pencuri, potong tangannya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ada tobat yang nggak diterima Allah. Insya Allah kita lanjut pembahasan ini besok malam. Insya Allah. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma lana minhu ma nasita wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wal Qur'an wa ahli wa sahbihi dhawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.